الله تمكا بالله إسماعيل على ردتشم يا نار أنتي ساتوي كوني بردا وسلاما على إبراهيم أسانا باريو يونس البلا لمن بالله تزاسلا ما تشم بما يموتو جيتا بالله بتشا تدقف تمكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق تقواه وأديموا ذلك في قلوبكم وأعمالكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون اعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا يأتي بالحسنة إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو لبيه وسعديه والخير كله في يديه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن فهو جل في علاه الملك الحق المبين فلا ترجو إلا هو ولا تقصد إلا وجهه ولا تلذ إلا بجانبه لا تطلب حوائجك إلا منه لا مانع لما أعطاه ولا مدع لما منع ولا ينفع صاحب الغنى عنه الغنى أيها المؤمنون إن توكل على الله عز وجل والاعتماد عليه في الدقيق والجليل والصغير والكبير من أحس صفات أهل الإيمان قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فالتوكل على الله والاعتماد عليه جل في علاه جماع الإيمان وعلى قدر توكلك على الله عز وجل تكون قد فزت بخصال الإيمان فإن قوة توكلي وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه فانظر يا عبد الله فانظر أيها المؤمن إلى إيمانك فإنه كلما قوي إيمانك بالله صح وصدق توكلك عليه فإن ضعف الإيمان يثمر ضعف التوكل قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل الله سبحانه التوكل عليه والاعتماد عليه في تحصيل المطلوبات في دين أو دنيا شرطا في الإيمان فالإيمان ينفع عند انتفاء التوكل قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون የተከበራችሁ አባቶች ወንድሞች እናቶች እህቶች የዛሬው የኹጥባው ርዕሳችን በአላህ ተመካ فتوكل على الحي الذي لا يموت በዛ ሕያው መቼም በማይሞተው ጌታ በአላህ ብቻ ተደገፍ ተመካ ጉዳይን በአጠቃላይ ወደሱ አዙር በሱ ብቻ ተመካ በሚል ቆይታ እናደርጋለን ተወኩል የኢባዳ ትልቁ ቁንጮ ነው የተውሂድ ትልቁ ቁንጮ ነው ተወኩል ማለት በአላህ መደገፍ አላህ አለኝ ማለት ከሱ ውጭ በዘርም በስልጣንም በጉልበትም አለመመካት ኢስላም ትልቅ ቦታ ሰጥቶት ሲያስተምር ቆይቷል በቁርአን የገለጸው ይሄ ነው በሐዲስ የተገለጸው ይሄ ነው وعلى الله بالله ላይ فليتوكل المتوكلون የሚመኩ ሰዎች በአላህ ይመኩ የሚደገፉ ሰዎች በአላህ ይደገፉ ተወኩል ትልቅ የኢባዳ ክፍል ነውና ዛሬ ቆይታ የምናደርገው በዚህ ነው መልካም ነገር የሚያመጣው አላህ ነው መጥፎ ነገር የሚቀለብሰው አላህ ነው ኸይር ነገር የሚያመጣው
ሁሉን ነገር በእጅ የሆነ ነገሮችን የሚያስተነባብረው የሚቀያየረው ማን ነው? አላህ ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገሩ በሱ ኸይር ነገሩ እሱ ጋር በሆነው ዘንድ በአላህ ዘንድ መመካት ወደሱ መጠጋት ትልቅ ቦታ አለው። ፈተወከሉ ኢን ኩንቱም ሙእሚኒን አማኞች እንደሆናችሁ ትክክለኛ ሙእሚኖች እንደሆናችሁ በማን ተመኩ? በአላህ ተመኩ። አንድ ሰው ተወኩሉ እየቀነሰ ከመጣ የኢማኑ ድክመት ነው። ተወኩሉ ደግሞ እየጠነከረ ሲመጣ የኢማኑን ጥንካሬ ያመላክታል። አላህ ሙእሚኖችን ሲገልጻቸው ምን አለ? ኢነመል ሙእሚኑን ፍጹም እኮ አማኞች ማለት እኮ አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ الذين إذا ذكر الله እነዛ አላህ በተወሳ ቁጥር ስለ አላህ ሲነገር ወጅለት ቁሉብሁም ቀልቦቻቸው የሚፈራ የሚደነግጥ ነው። وإذا تليت عليهم آياته የሱ አናቅጾቹ በተነበበ ቁጥር ደግሞ زادتهم إيمانا ኢማናቸው ይጨምራል። ቁርአን ሲቀራ ስለ አላህ ሲነገር ደስታ ይመጣባቸዋል፣ ኢማናቸው ይጨምራል አለና ባህሪያቸውን ሲገልጽ ደግሞ ምን አለ? وعلى ربهم يتوكلون የሚመኩትም ደግሞ በጌታቸው ነው፣ የሚደገፉት በጌታቸው ነው። ስለዚህ ተወኩል ትልቅ ቦታ ስላለው ዛሬ ትኩረት አድርገን የምናየው ይሄንን ነው። የሙእሚኖች መገለጫውን ተወኩል በአላህ ፍቃድ ዛሬ እናያለን። ومن يتوكل على الله فهو حسبه بالله ميمكا بالله ميتقى الله بقيው الله እኔ በቃሃለሁ ካለ እኔ ያለውልህ ካለ ከዚህ ውጭ ምን አለ? ምን የሚያስደስት አለ? فتوكل تمكا በማን ያ በዛ ሕያው በሆነ ሞት በማይደርስበት ዘላለም ነዋሪ በሆነ እኮ ነው። ሁሉም ሰው ይሞታል። كل من عليها فان ሁሉም ጠፊ ነው ወዳሚ ነው። ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ነገር ግን አላህ ብቻ ይቀራል። የኛ ጌታ አላህ የማይሞት ሞት ማይደርስበት ነው። አላሁ لا إله إلا هو الحي القيوم ነው። ራሱን ችሎ የቆመ ለሌላውም የቆመ ሕያው ነው ዘንታለ لا تأخذ سنة ولا نوم እንቅልፍም ማንጎላጀትም የማይደርስበት የማይነካው ድካም የሚባል ነገር የሌለበት ሰማይ ምድርን ፈጥሮ ምንም ነገር ያልነካው ያልደከመው ጌታችን አላህ በሱ ተመካ፣ በሱ ተደገፍ። ለምን? ውጤታማ እንድትሆን ነቢያቶች በአጠቃላይ የታዘዙበትን ጉዳይ ነው። እነሱም ታዘው እንደዚሁም ህዝቦቻቸውን አዘዋል። ሙሳ አለይሂ ሰላም ቁርአን ላይ አላህ እንደገለጸው وقال موسى ማለ يا قومي እናንተ ህዝቦች ሆይ إن كنتم آمنتم بالله እናንተ በአላህ ያመናችሁ እንደሆነ فعليه توكلوا በሱ ብቻ ተመኩ፣ በሱ ብቻ ተደገፉ። إن كنتم مسلمين ሙስሊሞች እንደሆናችሁ አለ። አዎ ለአላህ እጅ መስጠት ነቢያቶች በአጠቃላይ ሁሉም የአላህን ዲን ይዘው የመጡ ናቸው። ኢስላም በነብዩ ዘመን የተጀመረ አይደለም። ኢስላም ገና ጥንቱ አላህ ሲፈጥረው ኢስላምን ለነቢያቶች በአጠቃላይ ሰጥቷል። ሁሉም ነቢያቶች የአላህ ታዛዦች ሙስሊሞች ነበሩ። الانبياء اخوه ودينهم واحد አንቢያዎች ወንድማማቾች ናቸው፣ ዲናቸውም አንድ ነው። ምንድነው? ኢስላም ነው። ይሄው ሙሳ ማሉኮ እውነተኛ ሙስሊሞች እንደሆናችሁ በአላህ ተመኩ አሉ። ህዝቦችም አሉ የሙሳ ህዝቦች ሙሳ ይሄንን ሲላቸው فقالوا አሉ እነሱ على الله توكلنا በጌታችንም ተመክተናል። ربنا ጌታችን ወይ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ለበዳይ ህዝቦች ለበዳዮች እኛን ፊትና አታድርገን እያሉ ዱዓ አደረጉ። አላህን ስንደገፍ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉን ነገር ያስተካክልናል። የኛ በቂያችን ማን ነው? በአንድ ላይ ነገር ማን ነው በቂያችን? ሐስቡናላህ እስቲ በሉ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል። በቂያችን ማን ነው? አላህ ነው። ይሄንን ኢብራሂም አሉ፣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ። አብዱላህ ኢብኑ አባስ በአንድ ሐዲስ ኢማም ቡኻሪ በዘገቡት ላይ ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል አላህ በቂያችን ነው፣ ምን ያማረ መመካት ነው አሉና ቃለሃ ኢብራሂም ማለት እኮ ሂነ ኡልቂየ ፊናር ወደ እሳት የተወረወሩ ጊዜ ኢብራሂም ይናሉ። وقال محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاة والسلام دم بلواتال هنا قالوا بالواتشو ጊዜ إن الناس قد جمعوا لكم ሰዎች ለናንተ ተሰባሰቡላችሁ ብሎ አንድ ሙናፊቅ ወረኛ መጥቶ ሙስሊሙን ለማደናበር ለማስደንገጥ ነብዩ ሰራዊቶች ጋር መጥቶ ይሄንን ተናገረ። ሰዎች ተሰባሰቡላችሁ ሊያጠፏችሁ ነው አሏቸው። ፈክሸውሁም ፍራቸው ሲሏቸው فزادهم إيمانا ይልቁንም ኢማናቸው ጨመረ።
وقالوا بلو مالو حسبنا الله ونعم الوكيل الله بقياتችን ነው ምን ያማረ መመካት ነው አላህን ያዘ አያፍርም አላህን የለቀቀይቶ ደግሞ ይከስራል ይዋረዳል አላህን ይዘ والله አታፍርም አላህን ይዘ ዝቅ አትልም አላህን ይዘ ለስኬት እንጂ ለውድቀት አትዳረክ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እሳት ውስጥ የተወረወሩ ጊዜ ይላሉ በአንድ ዘገባ ላይ ኢብራሂም رفع رأسه الى السماء ወደ ሰማይ ራሳቸውን ፊታቸውን ከፍ አድርገው እንዲቀና ብሎ በማየት فقال اللهم الله ወይ انت الواحد في السماء انت በሰማይ ብቸኛ ተመላኪ ጌታ ነህ وانا الواحد في الارض በምድር ደግሞ ብቸኛው አማኝ ባሪያ እኔ ነኝ ስለዚህ ليس احد يعبدك غيري ከኔ ውጭ ደግሞ ሌላ የሚገዛህ የለም حسبي الله ونعم الوكيل الله በቂ ነው ምን ያማረ መመካት ነው አሉ ኢብራሂም 6 ወራት ከዛ በላይ በተቀጣጠለ እሳት ነበር ህዝቦች በወስፈንጠር አስፈንጥረው እሳት ውስጥ ይወረወራቸው ለምን አላህ ጌታዬ ነው ስላሉ አላህን በብቸኝነት ስትገዙ ዛሬም ወደፊትም አላህን በብቸኝነት ስትይዝ መከራ ሊፈራረቅ ይችላል ግን ጽናት እስቲቃማ እሱን ብቻ ማምለክ ለምን ሞት አለብን ቀብር እንገባለን አላህን ይዘና አልካ አላህ ውጪ ሌሎችን ይዞ ሄደ አንድ አይደለም ኢብራሂም እዚህ መከራ ላይ ሆኖ ጅብሪል መጣ ምን ልርዳላቸው አንተም ፍጡር ነኝ ፍጡር መፈልገው ከሱ ነው حسبي الله ونعم الوكيل ሲል ሁሉም ነገር በሱ እጅ ነውና አላህ ሁሉም የሱ ሰራዊቶች ናቸውና በሱ ትእዛዝ ናቸው ቢላ እስማኤልን አላረደችም አሳነባሪው ዩኑስን አልበላም አላኘከም እሳት ኢብራሂምን አላቃጠለችም ለምን በአላህ ትእዛዝ ስላለ ያ ናር አንቺ እሳት ወይ ኩኒ በርደን ወሰላመን አላ ኢብራሂም በኢብራሂም ላይ ቀዝቀዝ በያላ በርደን አለ ቅዝቃዜውም ደግሞ እንዳይገላቸው አዛ እንዳያደርጋቸው ወሰላመን ሰላም ሁኚ አላ ኢብራሂም በኢብራሂም ላይ ብሎ አላህ አሳጠሩ ተወኩል በአላህ ስትመካ አላህ ይደርስልሃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غار الثور ላይ ጠላቶቻቸው ከሀገር ሊያስወጧቸው ሊገሏቸው ባቀዱበት ሰዓት غار الثور ዋሻ የثور ዋሻ የሚባል ከሐረም 4 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለ ነው በአሁን ሰዓት እዛ ዋሻ ላይ ነብዩ ተደበቁ 3 ቀናት ሙሽሪኮቹ 100 ግመል አለ መሐመድን ይዘመጣ አቡበከርን ይዘመጣ 100 ግመል ወይ ገሎ ወይ በህይወት ይዘመጣ ብሎ በጀት መደቡ ደረሱባቸው አቡበከር ጨነቃቸው ለምን የወደፊው የእስላም ተስፋ የነብዩ አደጋ ላይ መውደቅ አሳዝኗቸው አንተ አላህ መልእክተኛ አንዳቸው እኮ ወደ ጫማችን እኮ ወደ ጫማው እኮ ማሰሪያ ዝቅ ቢል እኮ ይመለከተናል ብለው ጭንቅ ሲላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወኩል ጥግ አሳዩ ምን ነካ አንተ አቡበከር لا تحزن አትዘን ሐዘን እንዳይመጣብህ ان الله معنا الله ከኛ ጋር ነው ሱብሃንአላህ የተወኩል ጥግ ነብዩ ላይ ይታያል والله የተወኩል ጥግ በአንድ ወቅት አንድ ዘመቻ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ትንሽ ለሳቾችን ቦታ ለቀቅና አድርግ ብለው አረፍ ባሉበት ሰዓት ላይ አንድ ሙሽሪክ የተንጠለጠለውን ሰይፍ መዘዝ አረገና ነብዩ አንገት ላይ አስቀመጠ من يمنعك مني ከኔ የሚከላከልልህ ዛሬ ማን ነው አላቸው ያ አላህ ከነብዩ አንደበት ያ አላህ ስም ሲወጣ አስቡታ አላህ ነው አሉት ከጁ ላይ ወደቀ እሳቸውን በተራይዘው ከኔስ ማን ይከላከልልሃል አሉት አላህን አቅ መሐመድ ቸርነትህ ይቅርባይነትህ አላቸው ነብዩ ቃል አስገብተው ለቀቁት አዛኝ ስለሆነ በቀልን ስለማይወዱ ተወኩል ግን ጥግ አሳይቷል ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንና መሰል ተወኩሎችን ሲነግረን ከሱ ጋር ለኝነት እንዲጠራከር ነው ተወኩል ጀነት ለመግባት ሰበብ ይሆናል ጀነት ለመግባት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ባስተላለፉት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ يدخل الجنة جنة جبالا من أمتي كان أمة 70,000 بغير حساب 70,000 سو يا له حساب يا له من مرمرة جنة بكتة جبالا ما ناتشو سبالو إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هي قد منا من ما يقول أنا النسو زاري بزتشينيو በር በኩል ወፋ በራለች በዚህ በኩል ጥቁር ሻይ ይቻለው ዛሬ አይቀናኝም ብሎ
ሚመለሳል በገድም ያምን አንድ ሰው ይሄ ገዱ ጤራው ወደዚህ የመለሰው ሰው ሽርክ አሻርኳል አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመካት ያለበት በማን ነው በአላህ ነው የሆነች ነገር ስላየው የሆነች ሴትዮ ነች ላይ ዛሬ አይቀናኝም ልመለስ እንደዚህ የለም በእስላም በማን ተመካ በአላህ ተመካ እነዛም በአላህ የሚመኩናቸው ያለ ሂሳብ ጀነት የሚገቡት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወኩል ከዱንያ ጭንቀት ይገላግላል ርዝቅን ያመጣል ጭንቀትን ያስወግዳል ጭንቅ ያለ ሸህቴ መከራ የበዛብሽ እህቴ በአላህ ተመኪ ሰዎች ይሰነግሉሽ ይችላሉ አንቺኮ ብትለብሺ ብትቆነጃጂ ራስሽን እኮ ብታሳይ ሂጃብሽን አውልቀሽ ጸጉርሽን ብትለቂ ብዙ ነገር ፈላጊ ይመጣልሻል ላ ወላሂ ውሸት አላህን የሚጠነቀቅ አላህን የሚፈራ ከተደበቀበት ቦታ ማን ነው የሚያወጣው አላህ ነው ወመን يتقላህ يجعل له مخرجا አላህን የሚጠነቀቅ አላህን የሚፈራ መውጫ ቀዳዳውን አላህ ያበጃጅለታል ወيرزقه ርዝቁንም ያመጣለታል من حيث لا يحتسب ካላሰበው ቦታ አካባቢ ومن يتوكل على الله لقتل بالله የሚመካ فهو حسبه الله በቂው الله በቂህ ነው በቃ ወንድሜ እህቴ الله በቂሽ ነው ካላሰብሽው ቦታ ያሰብሽውን ኸይር ነገር አላህ ያመጣልሻል ምን ካደረሽ በሱ ተመክተሽ እሱን ፈርተሽ ከሐራም ከራክሽ والله ያማረውን ነገር አላህ የፈለግሽውን የተመኘሽውን መልካም ነገር አላህ ያመጣልሻል በአላህ መመካት ተወኩል በአላህ ስንመካ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ተወኩልን ሲነግሩ ርዝቃችሁ ልክ አዋፎች እንደሚረዘቁት ትረዘቃላችሁ አሉ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቻለሁ ብለው ተናገሩበት ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ ለው አንኩም ተተወከሉና على الله حق توكله እናንተ እኮ በአላህ ላይ ትክክለኛ መመካት ብትመኩ ለረዘቀኩም ይረዝቃችሁ ነበር كما يرزق الطير አዋፍን ወፍን እንደሚረዝቀው تغدو خماسا እቺ ወፍ ከጎጇ ባዶ ወዷን ትወጣለች وتروح بطانا ስትመለስ ግን ሆዳም ሞልታ ትመለሳለች በማን ተመክታውታት በአላህ ተመክታ ስለዚህ በትክክለኛ መንገድ በአላህ መመካት ይሄንና መሰል ትልቅ ደረጃዎች አሉት በአላህ ስንመካ ትልቅ ደረጃ እንደምናገኝ አንድ ሐዲስ ይጠቁማል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታላቁን ሰሃባ ያጎታቸው ልጅ አብዱላህ ኢብኑ አባስን አንድ ምክር መከሩት ይሄን ምክር በደንብ ስሙ ያ ጉላም አንተ ልጅ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢኒ እعلمك كلمات እኔ ንግግሮችን አስተምርሃለሁ احفظ الله يحفظك አላህን ጠብቀው አላህ ይጠብቀሃል አላህን ጠብቀው ጋርዱነ ማለት ነው ላ አላህ ባዘዘ ቦታ ተገኝ በከለከለ ቦታ ተከልከል አላህን ታገኘዋለህ መልካም ነገር ይዞልህ ይመጣል ነው አላህ ይጠብቀሃል احفظ الله تجده تجاهك አላህን ጠብቀው ፊት ለፊት ታገኘዋለህ اذا سالت በጠየቅ ጊዜ فاسال الله አላህን ብቻ ጠይቅ واذا استعنت መረዳት መገዛት መታገዝን በፈለግ ጊዜ فاستعن بالله በአላህ ብቻ ታገስ ሚረዳ ሚሰጥህ እውነተኛ ሰጪ አላህ ስለሆነ ከዛ ምን አሉት واعلم اوقات ان الامه ሰዎች ህዝቦች በአጠቃላይ لو اجتمعت على ان ينفوك بشيء አንተን በአንዳች ነገር ሊጠቅሙ ሀብታም ሊያደርጉ ታማሃል ሊያድኑ ቢሰባሰቡ የዓለም ህዝብ ቢመጣ ምን ቢል لم ينفعك انت ሊጠቅሙ አይችሉም الا بشيء قد كتبه الله لك الله በዛ በጻፈልህ ነገር ካልሆነ በስተቀር ከዛች ውጭ ማንንም ንቅንቅ ብሎ አንተ ሊጠቅም ይችል ማንንም የለም እንደዚሁም ደግሞ وان اجتمعوا على ان يضرك አንተ ሊጎዱ ቢያጠፉ በአንዳች ነገር የዓለም ህዝብ ቢሰባሰብ የመሳሪያ አይነት ቢያመጣ ምን ቢያደርግ ምን ቢፈነቅል ምን ቢያደርግ لم يضرك አንተ ሊጎዱ አይችሉም الا بشيء قد كتبه الله عليك الله በአንተ ላይ የጻፈብህ ካልሆነ በስተቀር አዎ ይሄ ጉዳት ይደርስብሃል ብሎ አላህ እስካልጻፈብህ ድረስ ማንንም አንተ ሊጎዳ አይችልም ለምን رفعت الاقلام وجفت الصحف ብዕሩ ተነስተዋል ወረቀቱም ደርቋል ተጽፏል አልቋል ማንንም ከዚህ ውጭ ሊያደርግ አይችልም በሌላ ዘገባ احفظ الله تجده امامك الله እንጠብቀው ፊት ለፊት ታገኘዋለህ تعرف الى الله ከአላህ ጋር ተዋወቅ في الرخاء በደስታ በአማኑ ጊዜ ወጣት ሆነ አፍያ ኑሮ ገንዘብ ኑሮ አላህን ወቀው يعرفك في الشده በጭንቀት ጊዜ አላህ ያውቃል ጭንቅ ጥብብ ሲል አላህ ይደርስልሃል አዎ ሙሳ ከአላህ ጋር ተዋወቁ ፊራውን ያባረራቸው ፊት ለፊታቸው ቀይ ባህር መጥቶ ከኋላ ብዙ ሺህ ጦር የፊራውን ጦር መጥቶ ፊት ለፊታቸው ባህር ነው
አለቅን ጠፋን ያ ሙሳ ኢና ለሙድረኩን ሙሳ ወይ እኛ እኮ ተደረሰብን አስጨረስከን አለቀልን ሲሉ ሙሳ ድሮም ከአላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት ያማረ ነው አላህን ያዘ አፍርምና ከላ በጭራሽ ኢነማ ያ ረቢ ጌታዬ ከኔ ጋር ነው ሰየህዲን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ያመላክተኛል ስለዚህ በጭራሽ አው ወደሱ ይጠጉትን ስለማያሳፍር አላህ ምን አለ በያስከው በትር በል ባህሩን ምተው አላቸው ልክ ሲመቱት 12 ቦታ ድልድይ ሆኖ ተሰነጣጠቀ 12 ጎሳዎች ነገዶች ነበሩ አለፉ ፊራውን ለኔ ነው የተመቻቸው ይያለ ለመግባት ይፈራል ሁሉንም ግቡ ይላል እሱ ሲፈራ የሱ ወንድ ፈረስ ነበረ ሚካኤል ወይም ጅብሪል ሴት ፈረስ ይዞ መጣ ልክ ሴት የፊራውን ፈረስ ያንን ፈረስ ተከትለው ልክ ሲገቡ አላህ መልሶ ሙሳን በል ያንን ባህሩን ድጋሚ መተው አላቸው ልክ ሲመቱት ድልድይ የነበረው ወደ ባህርነት ተቀየረ ሁሉም ሰጠሙ ፊራውንን አንሳፈፈው ተአምር ሊያደርገው አና ረብኩም ለዓላ ሲል የነበረ እንዴት እንደተንኮታኮተ አላህ ሊያሳይ አላህን ይዘ ምን አትልም አታፍርም ስለዚህ ከአላህ ጋር በደስታ ጊዜ ተዋወቅ በጭንቅ ጊዜ ማን ያውቃል አላህ ያውቃል ወአለም እወቅ انما اخطاك لم يكن يصيبك አንተን የሳተ ነገር ሊደርስብህ አይችልም وما اصابك لم يكن يخطئك ያገኘህ ነገር ደግሞ ሊስትህ አይችልም ወአለም እወቅ ان النصر مع الصبر ድል ያለው ከትዕግስት ጋር ነው አዎ صبر ለድል ለስኬት ያበቃል وان الفرج فرج ያለው ከጭንቀት መገላገል ያለው مع الكرب ነው ከጭንቀት ጋር ነው መከራ ሲበዛብህ ጭንቀቱ ሲደራረብብህ ምን አለ ድሉ እየመጣ ነው ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል አይደል የሚባለው አዎ እንደዛ እየመጣ ነው وان مع العسر يسرا ሁሌም ከችግር ጋር ምን አለ ምቾት አለ ስለዚህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመካት የመሳሰሉት ትልቅ ደረጃ አላቸው وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن حقيقة التوكل على الله أيها المسلمون وتفويض الأمور إليه والاستسلام لحكمه وقضائه لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه بها المقدورات وجرت سنته في خلقه بذلك يتكبرات أباتوج توكل እንግዲህ ትክክለኛ ተወኩል የሚባለው ሰበብ ሲኖር ነው ያለ ሰበብ ትክክለኛ ተወኩል አለ አይባልም አንዳንድ ሰው ተወኩል ማለት በቃ አንድ ቦታ ቁጭ ብሎ ምንም እንቅስቃሴ ያለ ማድረግ ምንም ስራ ያለ መስራት እንዲያደርግልኛል አላህ ይረዝቀኛል ይሄ አይደለም ተወኩሉ ሰበቡን ማሟላት አላህን መታዘዝ ነው ግልጽ ነው فالسعي في الاسباب بالجوارح طاعه له ይላል አላህን መታዘዝ ነው በአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ሰበቦችን ማሟላት والتوكل بالقلب بقلب ደግሞ አላህን መመካት عليه ايمان به በአላህ ላይ መመካት ኢማን ነው ትክክለኛ ኢማን መገለጫ ነው መጀመሪያ ላይ ያነሳውት ሐዲስ ይሄ ምልክት ነው انكم تتوكلون على الله لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا የተባለው ሐዲስ እናንተ እኮ በአላህ ላይ ትክክለኛ መመካት ብትመኩ አላህ አዋፍን ወፍን እንደሚረዝቀው እናንተንም በረዘቃችሁ ነበር ሲባል እቺ ወፍ ጎጆዋ ላይ ሆና ነው እንደ አላህን የተመካችሁ ወደ ህልበረ እንዳልሄደች ወጣለች እንቅስቃሴው ሰበብ ነው ስለዚህ ነጋዴውን ኮንድም ጧት ወጥተ ቡቲክ ከሆነ አሳምረት ዘቀላለህ ሰበቡን ታሟላለህ ከዛስ ጌታዬ የኔ ልፋቴ ድካሜ ይሄ ነው ርዝቁን አንተ ካላመጣህልኝ ገበያውን አንተ ካላመጣህልኝ ሊያመጣልኝ ይችላል ማንም የለም ብለ በማን ትደገፋለህ በአላህ ትደገፋለህ ሐኪም ቤት ስትሄድ
ሰበብ ነው አይደል ሆስፒታል ስትሄድ ሰበብ ነው ታመህ ለዶክተሩ ትናገራለህ ይሄ መድኃኒት ብሎ ይሰጣል መድኃኒት እንዲሆን የሚያደርገው ማን ነው አላህ ነው አላህ በዚህ መድኃኒት አትድንም ካለኮ والله የፈለገ አይነት ዶክተር ቢሰባሰብ አትድን ግን ሰበብ ነው አንዳንድ ሰው እንዴ በአላህ መመካት በቃ ካለን እኮ ምንም ነገር ይላል ላ መኪና መንገድ ላይ ቆመ ባቡር እየመጣ መኪና እየመጣ ፊት ለፊት እዛው ነው የምትቀመጠው ወይስ ትንቀሳቀሳለህ እንንቀሳቀሳለን አይደል አብዛኞቻችን እንቅስቃሴ እናደርጋለን እንሸሻለን ለምን እንዳይገጨን ሰበብ እኮ ነው አንበሳ ያባረረ አይኔ በአላህ መካለ ብሎ የሚቆማል ሰበብ ነው አላህን አስመልክቶ በብዙ የቁርአን አያት ተናግሯል ያ አዩሃ الذين آمنوا خذوا حذركم እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ጥንቃቄያችሁን ያዙ ብሏል አላህ ጥንቃቄያችሁን ያዙ በአላህ ስትመኩ እንደዚህ ነው وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباط الخيل ይላል ከጠላት ጋር ስትፋለም መጀመሪያ ጥንቃቄህን ጦር መሳሪያን በለው ጉልበትን ጥንካሬን አዘጋጁ ዝም ብሎ የለም ጁማአን አነሳና ለምሳሌ የዛሬ ጁማአ ሰላት ከተጠናቀቀ በኋላ አላህ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله የጁማአ ሰላት ከተጠናቀቀ በኋላ አለ ሂዱ ወደ ምድር ተበተኑ ያ አላህን ችሮታ ፈልጉ አላህ ሸቅሉ እንቅስቃሴ አድርጉ አየ ምግብ ቀረበ ምሳሌው እንዲገባ ነው ምግቡ ላይ ማዕዱ ላይ ምግጃችንን አድርገን አንስተን ወደ አፋችን መክተት ሰበብ ነው ሰበብ አይደለም እንጂማ በአላህ መካለው ብሎ አንድ ሰው ምግቡን እያየ አፉ ላይ ይመጣለታ ይቂል ነው የምትሉት አይደል ለዚህ ነው ታላላቅ ዓሊሞቹ በዚህ ጉዳይ ሲናገሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዱ ሰሃባ ግመሌን አላቸው ልሰርና በአላህ ልመካ ወይስ ልፍታትና በአላህ ልመካ አላቸው መጥቶ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل አላቸው ለሰራትና ልመካ ወይስ ልፍታትና ልመካ አላቸው ያ አላህ መልእክተኛ ምን አሉ اعقلها وتوكل ሰራትና በአላህ ተመካ ግመሌን ማስራለሁ በአላህ እመካለሁ ሰበብ ታደርሳለህ ከዛ በኋላ ለምሳሌ አንዱ መጥቶ አንድ ሸኽል ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኝ አላቸው ዱዓ አደረጉለት አንድ አመት ሁለተኛ አመት እንደገና ዱዓ አደረጉለት ከዛ ተጠራጠሩና እንደው ባለቤትህን አስመርምራታል ማህፀኗ እንዴት ነው መሃንነት ምናም ብሎ ሲጠይቁት ባለቤት ይሉኛል እንዴ መቻ ገባዋቸው ምንድነው የምትሉት የዘይነስ ልክ ተወኩልን እንደዚህ ማለት ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ በአላህ ላይ ስንመካ ምንድነው ሰበቦችን አሟልተን ነው ኢማሙ አህመድ ጋር አንደኛው መጥቶ ጠየቃቸው ان رجل جلس في بيته او في المسجد بيت وين مسجد ቁጭ ብሎ وقال لا اعمل شيئا حتى ياتني رزقي እስኪ መጣልኝ እኔ ምንም እንቅስቃሴ ስራ አልሰራም አላቸው فقال هذا رجل جهل العلم እውቀት የሌለው ማህይብ ነው ጃሂል ነው እንደዚህ የሚባል የለም ለምን ከተባለ كان الصحابه رضي الله عنهم እነዛ ምርጥ ትውልዶቹ ሰሃቦች ስራ ይሰሩ ነበር እንደዚሁም ደግሞ ይንቀሳቀሱ ነበር ሰበብ ያሟሉ ነበር ስለዚህ ቁድዋ ምናደርገው በእነሱ ነው እንጂ ስራ ሳንሰራ ተወኩል የሚባል ነገር የለም ዑመር ዱላ አይጠፋቸው እነዚህ ማናቸው ሲባሉ እነዚህማ በአላህ የሚመኩ ናቸው ሲባሉ ዱላ አይጠፋም ነበርና ከእጃቸው አናታቸውን እየቀወሩ ተነሱ አላህ ከሰማይ ዝናብን ነው ያወረደው ከምድር ደግሞ ምን አወጣ አዛርቶችን ነው ከሰማይ ወርቅ አላዘነበም ወርቅ የሚገኘው ከየት ነው ከምድር ነው አይደል ለፍተስ ቆፍር ነው ተነሱ ሰነፎች አሉ ተነሱ እንቅስቃሴ አድርጉ እንደዚህ የሚባል ተወኩል የለም ስለዚህ ትክክለኛ ተወኩል ማለት ይሄ ፉዳይል ኢብኑ ኢያድ ታላቁ ዓሊም አንዱ መጥቶ ጥያቄ ጠየቃቸው አንቱ ሸህ አላቸው አቤት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነገሮችን እንዲያመቻችል የሚጠቅመኝን ነገር እስቲ ይምከሩኝ አላቸው ከዛ በኋላ ፉዳይል ምን አሉት የመጀመሪያው ምክሬ አሉት ሞትን አስታውስ ሞት በየጊዜ ይመጣል አዎ ድንገተኛ ሞት መስተዋል ዛሬ ያለ ሲባል ነገ የሞት እየሰማ ነው በድንገት ሰው የሞት አይደለም አላህ ይዘንልን ኻቲማችን አላህ ያሳምርልን በድንገት መሞት ጥሩ ለሰራ ሰው መልካም ቦታ ላይ ላለ ሰው እድል ኻቲም ያምርለት ነገር ግን በመጥፎ ሐል ላይ መጥፎ ነገር እየሰራ ግን ከሞተ ኻቲሙ ተበላሽቶበታል ትንሽ ቀን አለመታመም አንድ ሳምንት አለመታመም ራሱ ከባድ ነው አንድ ሳምንት መታመም ቢያንስ ወደ አላህ ተውበት ለማድረግ ምክንያት ይሆናል በድንገት ግን ሜዳ አደጋ ነው ሞቱል ፉጃ
ከቂያማ ምልክትም ነው ዛሬ በጣም እየበዛ ነው የሁላችንም ኻቲማ አላህ ያሳምርልን እኚህ ሼኽን ጥያቄ ሲጠይቃቸው መጀመሪያ በአላህ ተመካል ማን ነው ሞትን አስተውሳሉት ሲቀጥል ደግሞ አሉት ሲቀጥል ምኞትን አሳጥራት ሶስተኛው ትልቅ ደረጃ የሚያደርስ ዋናው አስኳሉን ደግሞ ልንገራው አው በአላህ ተመካት በአላህ መመካት ትልቅ ደረጃ አለው ስለዚህ ሁላችንም ስንመካ በአላህ ነው ከቤት ስንወጣ በአላህ ተመክተን ነብዩ ያስተማሩ ገና ስንወጣ ቢስሚላህ ተወከልቱ አለላህ ወላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ በአላህ ተመክቻል ኃይልን ብልዓትም ከሱ ውጪ የለም ብለህ ስትወጣ አንተን ሊተናኮል የሚመጣ ጂኒ ካለ ጂኒው ለጂኒ ምን ይሏል ከዚህ ሰው ምን አለ የተጠበቀ በአላህ የተመካ ከሱ ምን አለ ጉዳይ እሱ ጋር ልደርስበት አችልም ይሏል ሱብሃንአላህ ቤትም ስንገባ ቢስሚላህ ወለጅና ወቢስሚላህ ኸረጅና ወዓላ ረቢና ተወከልና በጌታችን ስም ወጣን በጌታችን ስም እንገባን በጌታችንም ተመካን ስንል ጂኒዎች ምን ይላሉ አሰላሙ አለይኩም ብለህ ስገባ ቤት ላይ ማደሪያ አጣን ይላሉ ማደሪያ አጣን አይ ራትን እንጠባበቅ ይላሉ ራት ላይም ደግሞ ቢስሚላህ ስትል ማደሪያም የለም ራትም የለም ውልቅ ብለው ይወጣሉ እኛ ዝም ብለን ንግድ ላይ ሆነን በንዴት በሩን ብርግድ አድርገን ያለ ዚክር ስንገባ ጂኒ ይገባል ከዛስ ቤቱ ይቀጣጠላል ከሚስት ከናት ከልጅ ጋር ጸብ ውስጥ ይገባል ይሄ መስተካከል አለበት ስንመካ በአላህ ነው ምንም ችግር ይምጣ አንዳንድ የሰው ሸይጣኖች አሉ እከሌ የሚባል ሸኽ አለ ያሉ ሸኽ ነው የሚሉት ጠንቋይ ጋር የሚመሩ አሉ እነሱ ልንጠነቀቅ ልንፈራ ይገባል በመጨረሻ ፕሮግራም እንጨርሻለሁ በሰሞኑ የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ ፓርላማ ላይ ለፍትህ ሚኒስቴር ጥያቄ አቅርበው ነበር በሙስሊሙ የሂጃብ ትምህርት ኒቃብ ዙሪያ እንደው በቅንነት በንጹህ አእምሮ በንጹህ ልብ ላየው ሰው ቀላል ነገር ነበር ለምን በተመክሮም በተግባር ብዙ ሀገራት እኛ እንኳን የሀገሪቱ ግማሽ ቁጥር ያለን አይደለም ኬንያ ትንሽ ፐርሰንት ያላቸው በዩኒቨርሲቲ በሉት በተለያየ ቦታ ላይ ኒቃባቸውን ለብሶ የሚማሩ ለስኬት የበቁ ብዙ ዶክተሮች ብዙ የህግ ባለሙያዎች ብዙዎችን አይተናል በቅርቡም በአገራችን 40 ምንጭ ላይ በጥሩ ውጤት አንደኛ ወጣ የጨረሰች እህታችን ሙተነቅበት ኒቃብ ከሰው ፊትና እንጂ የሚሰውረው የሚሸፍነው አእምሮን አይሸፍንም ኒቃብ ሴት ልጅ መከበሪያዋ ነው ሰዎችን አልፈትንም ሰው በጥሩ አእምሮ መማር አለበት ብላ ራሷን አሸንፋ ራሷን ስሜቷን ጠብቃ ልትማር የመጣችን ሴት እንዲህ ብሎ መልስም መስጠት ስለማይችሉ ህፃናትን ያስፈራል ለህፃናት ደህንነት ምን ሚሉት መልስ ነው ወላሂ ይሄ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነውና እንደው አቅላችሁን አእምሮአችሁን አሰሩት እስላማዊ ጥላቻ ኖርባችሁ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ተቀምጣችሁ እንዲህ የምትሉት እንደው ራሳችሁን ስትጠይቁ ለታሪክም ነገ መጥፎ ጠባሳ አድርጋችሁ በታሪክ የምትወቀሱ ነው የምትሉት መልካም ስራ ሰርታችሁ ሂዱ አንደኛው መልእክት ሁለተኛው መልእክት መስጊድ የስነ ምግባር መፍለቂያ የሀገር የከተማ ውበት ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች ከመስጊድ ነው የሚመጡት ስነ ምግባራቸው ያማረ ታማኝነት ሙስናን የሚጠየፉ ከሃይማኖት ቦታዎች ነው የሚወጡት በአብዛኛው ብዙ ጊዜ መንግስት ስለ ሙሰኝነት አስተምሩ መጥፎ ስነ ምግባር ሰዎች እንዲርቁ አስተምሩ ለሃይማኖት አባቶች መልእክት ይመጣል ብዙ ጊዜ ይሄን አድርጉ የበኩላችሁን ሀገራዊ ግዴታችሁን ተወጡ ይባላል ትክክል ነው ነገር ግን ይሄ የሚሰጥበት መስጊድ እየፈረሰ እንዴት ነው ሁለቱ ሊገናኙ ይችላል መስጊድ ህልውናችን የመስጊድ ሙስሊም በመስጊድ አይደራደር ህይወታችን መስጊድ የማንነታችን መገለጫ ነው ስለዚህ በየቦታው መስጊድ ምንም የከተማ መጥፎ ገጽታ ሆኖ አያልቅም ውበት እንጂ والله ውበት ነው መስጊድ የከተማ ውበት የሀገር ውበት ነው ስነ ምግባር ያላቸው ሰዎች የሚወጡበት ቦታ ነውና በየቦታው እንደው ትንኮሳው አጥር ማፍረስ መስጊድ ማፍረስ ይሄ ቢቆም ይሻላል ለሀገር አይበጅም ጥሩ ዜጋ እንዲፈራ ጥሩ ዜጋ እንዲመጣ እነዚህ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على سيد المرسلين وقدوة الناس أجمعين كما أمركم بذلك العليم الخبير
فقال عز من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغل بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاشغل بنفسه، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغل بنفسه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا مستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.